اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بزرگان محترم، عزیز بھائی، دوست، اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق، اس راہ میں چلنے والے اور اس راہ کے متلاشی، اور جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، سب کو میرا بہت بہت سلام۔ پچھلے دفعہ میں عرض کر رہا تھا، چونکہ یہ مضمون سلسلہ بار ایک مدت سے شروع ہے اور اس کے تمام مراتب کا بیان ہو چکنے کے بعد اس کا آخری مرتبہ حضرت انسان بیان ہو رہا ہے۔ میری یہ کوشش ہے کہ ویسے تو یہ مضامین ایسے ہیں جو خاتمہ پذیر نہیں، لیکن پھر بھی آج حضرت انسان میرا آخری مضمون ہوگا اور اس پر جو کچھ میں نے کہا ہے، ان تمام مضامین کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ حضرت انسان، اگر اس کو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ یہ جامع جمیع مراتب ہے، تو پھر پہلا مرتبہ مرتبہ احدیت لا ظہور کا مرتبہ ہے، جیسے بیان ہو چکا ہے، کیونکہ بے صورتی اور بے رنگی قابل ظہور نہیں۔ پھر مرتبہ وحدت اور وحدیت، یہ دو مرتبے وہ ہیں جن مرتبوں کو علمی مرتبے کہا جاتا ہے، اور یہ مرتبے عینی علمی ہیں، اور ان مرتبوں کو مراتب قدیم بھی کہتے ہیں، اور یہ ذات کے علمی شہودی مرتبے ہیں۔ اور آپ سن چکے ہیں کہ جس مرتبہ وحدت کہتے ہیں، یہ مرتبہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہے، اور حقیقت محمدیہ کا مرتبہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اہل اللہ نے اس مقام پر یہ کہا کہ جب ذات باری تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنے آپ میں پہچانا، یا اپنے آپ میں اپنے آپ کا مشاہدہ کیا، یا اپنے آپ میں اپنے آپ کو دیکھا اور فرمایا کنتو کنزن مخفین فاحببت ان عرفا فخلقت خالقا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ جب ذات باری تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنے آپ میں دیکھا، تو یہ اپنے آپ کو اپنے آپ میں دیکھنا کیا تھا؟ اپنے آپ کو جامع جمیع صفات دیکھا، اپنے آپ کو رحمان دیکھا، رحیم دیکھا، جبار دیکھا، قہار دیکھا، اپنے آپ کو حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام سب دیکھا، اپنے آپ کو حیہ دیکھا، مہیّ دیکھا، علیم دیکھا، قدیر دیکھا، قادر دیکھا، اپنے آپ کو سمیع و بصیر دیکھا، کلیم دیکھا۔ تو ذات باری تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں، جن میں ذات باری تعالیٰ نے اپنا حمد بیان فرمایا، اپنی تعریف آپ بیان کی، جس مرتبے میں حمد بیان کیا، اس مرتبہ کو حامد اور رحمت کہتے ہیں، سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ جس مرتبے میں اپنے آپ کو دیکھا، سب صفتوں کا جامعہ دیکھا، رحمان دیکھا، رحیم دیکھا، جبار دیکھا، قہار دیکھا، یہ مرتبہ محمدیت کا مرتبہ ہے۔ معلوم ہوا اس لیے اس مرتبے کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں کہ اس مرتبے میں شان محمدیت ظاہر ہوئی۔ جتنی شانیں ہیں ان کو جمع کریں، وحدت بنتی ہے، اور وہ ہے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے اس مرتبے کو وحدت اور حقیقت محمدیہ کہتے ہیں۔ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ذات باری تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنے آپ میں دیکھا کہ کوئی غیریت موجود نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اپنے آپ میں دیکھنا غیریت کا تقاضا نہیں کرتا۔ اس کو مرتبہ علمی اور وحدت اور حقیقت محمدیہ کہتے ہیں۔ مگر جب ذات باری تعالیٰ نے اپنے آپ کو تفصیلی طور پر دیکھا، ہر چیز کو الگ الگ دیکھا، تفصیلی طور پر تمام مرتبوں میں اپنے آپ کو دیکھا، یعنی مجھ کو آپ سے الگ دیکھا، آپ کو مجھ سے الگ دیکھا، ذرا ذرا دیکھا، اور دیکھا کہ مجھ سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اس لیے اس مرتبے کو حقیقت انسانیہ کہتے ہیں، کیونکہ اس مرتبے سے کوئی شے باہر نہیں۔ الانسان سری و انا سرہ
کیونکہ اس مرتبے میں ذات باری تعالیٰ نے تمام اشیاء کو الگ الگ دیکھا اور ہر صفت کو الگ الگ تفصیل طور پر دیکھا۔ یہ تھی حقیقت انسانیہ۔ تو جب وہ ظہور میں آئی تو وہی سب کچھ ہے۔ جو ذات میں چھپا ہوا تھا تو اس کو حقیقت انسانیہ کا مرتبہ کہتے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جس پر حقیقت انسانیہ کا مرتبہ کھل جائے اس سے کائنات کا ایک ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ اس مرتبہ وحدیت کہتے ہیں جب ذات باری تعالیٰ نے اپنے آپ میں سب کچھ دیکھا، میری صورت کو بھی دیکھا اور آپ کی صورتوں کو بھی دیکھا، زمین کو بھی دیکھا، آسمان، چاند، ستارے سے سورج، سب کو دیکھا، تو اس کا یہ معنی ہے کہ جب کاریگر کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو اس کے ذہن میں اس چیز کا نقشہ آتا ہے۔ مسجد بنانے والے کے ذہن میں مسجد کا نقشہ اس کے علم میں آئے گا۔ اسی طرح ذات باری تعالیٰ کے اس مرتبے میں ذات کے علم میں سب کچھ آیا، اس کو علمی مرتبہ کہتے ہیں۔ جس پر یہ مرتبہ کھل جائے تو اس پر علمی مرتبے کھل جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے جو خیال ہیں ان کا دام ان علمی صورتوں پر پڑتا ہے، وہ علمی طور پر سب کچھ جان جاتے ہیں۔ حضرت انسان کبھی علمی صورتوں کو دیکھنے کے لیے کہیں باہر نہیں جاتا، بلکہ وہ خود اس کا جامع ہے۔ ذہن میں نقشہ آتا ہے۔ جب پیالہ بنانے والے کے ذہن میں پیالے کا نقشہ آیا تو اس نے پیالہ مٹی سے تیار کیا۔ مٹی، پانی اور چک وغیرہ ہر چیز خارے سے مہیا کی۔ یہاں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمہار نے مٹی خارے سے حاصل کی، یعنی باہر سے حاصل کی، مگر ذات جو بے حد ہے اس کے خارج میں کوئی شے ہو نہیں سکتی۔ جب فرمایا ہم مٹی سے ایک بندہ بنانے والے ہیں، ہم نے کھڑکتی ہوئی مٹی سے آدم کا بت تیار کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا فرمایا؟ وہ اپنی صورت کیا تھی؟ وہ علمی صورت تھی، یعنی ذات کے علم میں صورت تھی اور باہر تو کوئی شے ہی نہ تھی جہاں ظہور ہوا۔ اس لیے ذات نے خود ہی اپنے آپ کو ظاہر فرمایا۔ آدم جو اللہ کی صورت پر بنے، گوندی ہوئی مٹی کہاں سے آ گئی؟ یوں نہ سمجھنا جیسے آریہ سمجھتے ہیں کہ روح الگ ایک شے موجود ہے اور مادہ بھی الگ ایک شے موجود ہے۔ ان کا عقیدہ ہے خدا، روح اور مادہ تینوں قدیم ہیں۔ یہ آریہ کا عقیدہ ہے کہ روح اور مادہ دونوں الگ الگ موجود ہیں۔ یوں نہ سمجھنا بلکہ اللہ تھا اور کوئی شے موجود نہ تھی۔ معلوم ہوا کہ مٹی، آگ، پانی، ہوا وغیرہ کوئی شے باہر نہ تھی، بلکہ یہ اس کی صفات تھیں جو ان صورتوں میں ظہور پذیر ہوئیں۔ جب اس کے باہر نہ تھی تو وہی صورت جو ذات کے علم میں تھی ظاہر ہوئی۔ ذات باری تعالیٰ نے اپنے آپ میں ہی سب کچھ دیکھا، تو علمی صورتیں پہلے ہی موجود تھیں جو بعد میں علم میں دیکھیں، اور پھر انہی علمی صورتوں کی صورت میں خود ظہور فرمایا۔ اسے ظہور کا پہلا مرتبہ یا مرتبہ روح کہتے ہیں، یعنی ذات کا پہلا لباس روح ہے، یا یوں سمجھیے کہ ایک مجر و بسیط لباس ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور جڑنے کو قبول نہیں کرتا، بے حد اور لامتناہی ہے، جو صفات اور ذات میں وہی ہے۔ اس میں شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اللہ والے جب روح کی منزل میں پہنچے تو ان کو شک ہوا کہ یہی خدا ہے، اور عرصہ دراز تک اس کی عبادت کرتے رہے۔ کافی عرصہ بعد راز کھلا کہ یہ تو روح کا مقام ہے، ذات آگے ہے۔ معلوم ہوا کہ عالم رواح کا مرتبہ ہے، وہ ظہور کے اعتبار سے پہلا مرتبہ ہے اور گنتی کے اعتبار سے چوتھا مرتبہ ہے۔ یہ مجر و بسیط لباس ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ یہ تمام کائنات کے ظہور کا پہلا مرتبہ ہے۔ جیسے گٹھلی میں درخت موجود ہے، ایک دوسرے سے امتیاز کیے بغیر ہر چیز گٹھلی میں موجود ہے۔ یہ لطیف شکلیں ہیں، یعنی یہ کوس ہیں۔ علمی صورتیں ادھر علمی صورتوں سے تعلق ہے، روح سے تعلق ہے، اور ادھر ہم میں یعنی عالم رواح اور ہمارے درمیان برزخ ہے۔ روح تک پہنچنے کے لیے ہمارا واسطہ عالم مثال ہے، دوسرے لفظوں میں جسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔
लोहे महफूज कोई किताब नहीं है जो 7वें आसमान पर रखी गई है, बल्कि लोहे महफूज मेरा ही एक मर्तबा है, हजरत इंसान का ही एक मर्तबा है। जिस पर यह खुल जाए वो सब जान लेता है। लोहे महफूज इसके सामने होती है। जिसे मैंने रूह कहा उसको कलम भी कहते हैं, और आलम मसाल को लोहे महफूज भी कहते हैं। कलम लोहे महफूज पर लिखती है, यानी रूह की ये फितरत है कि वो तमाम सूरतों को आलम मसाल में ज़ाहिर करता है, और इस आलम मसाल में भी सूरत लतीफ़ होती हैं। आलम मसाल में तमाम सूरत लतीफ़ सूरत में ज़हूर तो कर गई, मगर एक दूसरे से इम्तियाज़ किए बगैर। आलम मसाल एक बहुत बड़ा आलम है। आलमा मकाना वमा यकूना जो है वो सब आलम मसाल में है, यानी ये सब लोहे महफूज पर लिखा है। जिस पर ये मर्तबा खुल जाता है इसको लोहे महफूज का इल्म हो जाता है। इल्म माकाना वमा यकूना हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली। गोया क़यामत तक जो होने वाला है सब देखते हैं, और ऐसे देखते हैं जैसे हाथ की हथेली। ये तो लोहे महफूज है, और जब नज़र अयाने साबता पर पड़ती है, इल्मी सूरतों पर पड़ती है, तो फिर क्या कहोगे। ये आलम मसाल गिनती के एतबार से 5वां मर्तबा है, और ज़हूर के एतबार से दूसरा मर्तबा है। आलम मसाल हमसे अलग नहीं है। ला मकान हमसे अलग नहीं है। मकान हमसे अलग नहीं है। मकान से ला मकान दूर नहीं, और ला मकान से मकान दूर नहीं। इसलिए तो रूमी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि जिन पर यह मर्तबा खुल जाता है इनका ये हाल हो जाता है। सूरतश बरखाक जान दर ला मकानी फोको वहम साल का। सूरत यानी जिस्म, खाक यानी ज़मीन पर, और रूह ला मकान में है। ला मकानी राह अरफान के मुसाफिरों के वहम गुमान से ऊपर है। मकान और ला मकान कोई दूर दूर नहीं है, सिर्फ सूरत और बेसूरती का तलक है। फिर फरमाया, सूरत अज बेसूरती आमद बरों बाज शुद इन्ना अलैहि राजिऊन। तर्जमा, बेसूरत खुदा की सूरत पर्दे से बाहर आ गई, जो अल्लाह की तरफ लौट गया था वापस आ गया। जो हमारी सूरत है इसमें हर शय इसी तरह समाई हुई है जैसे स्याही हरम में। हम ज़ात आलम रवा और आलम मसाल सब के जामिया हैं। फिर आलम मसाल को एक और लिबास दिया गया, उसे जिस्म कहते हैं। ये गिनती के एतबार से 6ठा मर्तबा है, और ज़हूर के एतबार से 3रा मर्तबा है। आहदियत का मर्तबा ला ज़हूर का मर्तबा है। पीछे 5 रह गए। ये जो 5 मर्तबे हैं इनमें वहदत और वहदियत के मर्तबे इल्मी मर्तबे हैं। इल्म का मर्तबा इल्म में ही रहा करते हैं। ये बात याद रखना, वो जो इल्म की सूरत है वो इल्म में रहा करती है। जो चीज़ बनी है जैसे एक मकान, वो मट्टी गारे और ईंटों से बना है। अगर इल्मी सूरतें ज़हन से निकल जाए तो मकान वाला अपने मकान से जहल हो जाए। ज़ाते बारी ताला अपनी इल्मी सूरतों से हर चीज़ का इल्म रखते हैं, उससे किसी चीज़ का एहतियाज नहीं, और हर शय में खुद ज़हूर फरमाया। ये इसका कमाल है, इसे कमाल समाई कहते हैं। तो दोस्तों, ये 5 मर्तबे हुए, तो इन 5 का जामिया यानी ज़ात, रूह, मसाल, जिस्म इंसान का जामिया है, हज़रत इंसान है। इन 5 को जमा करो तो हज़रत इंसान बनता है। जिस पर 5 मर्तबे खुल जाएं, आपने सुना होगा फलां बुजुर्ग ने लतीफ़े खोल दिए। लतीफ़े खोलना तो बच्चों का खेल है। जिस पर ये मर्तबे खुल जाएं वो वलायत के मर्तबे को पहुंचता है, वली होता है। और जिस पर ये मर्तबे पूरी तरह खुल गए वो ज़ात पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम मर्तबे पूरी तरह खुल गए। इसलिए इसका सबूत मिराज की रात इरशाद फरमाते हैं, जो कुछ ज़मीनों और आसमानों में है मैंने सब देख लिया। आपका ये मर्तबा हकीकत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। वो भी मिराज की रात आप पर खुल गया, कोई हिजाब ना रहा। इसलिए आपका मर्तबा खातमुन नबीयीन का है, क्योंकि किसी और मर्तबे के खुलने का मकाम नहीं रहा। इसलिए तमाम मर्तबे आप पर खोल कर खातमुन नबीयीन करार दे दिया। तो मालूम हुआ कि हज़रत इंसान के मुरातब से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे तक अम्बिया हैं, औलिया हैं। इसमें अम्बिया, औलिया, गौस, कुतुब, अब्दाल, शोहदा और सदीक सब आ गए।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत इंसान तक तमाम मर्तबे हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ, अम्बिया व औलिया तफसीले तू, अज कमाल हक शुदा तकमीले तू। तमाम अम्बिया और औलिया आपके प्यामे बरहक की तफसील हैं और इस हकानी प्याम की तकमील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। गौस क्या है? वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मर्तबा है। वही लोग ये कह सकते हैं जो जानते नहीं कि जूं जूं आगे गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे घटते गए। और इसकी दलील में कहते हैं, जब सिदरातुल मुंतहा से आगे गए तो मर्तबा गौसियत खुला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौस के मर्तबे पर थे, यूं नहीं कि अब्दुल कादर के मर्तबे पर थे, बल्कि इन पर मर्तबा गौसियत खुल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा गौसियत भी इनके मर्तबा के मुताबिक बुलंद था। औलिया अल्लाह में ऐसे लोग हैं जो बाज़ अंबिया के कदमों पर हैं। तमाम औलिया अंबिया के कदमों पर हैं। कोई मूसा का मज़र है, कोई ईसा का मज़र है। 1 लाख कई हज़ार पैगंबर हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम जो हैं वो इनके ज़िल हैं। इसलिए तो फरमाया कि मेरे ग़ुलाम बनी इसराइल की अंबिया की मिसल हैं। उलमाए उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, हर नबी वली ज़रूर है। हर नबी की वलायत इसकी नबूवत से बुलंद होती है, क्योंकि वलायत को कुर्ब हासिल होता है। नबूवत का मुकाम अदना है, जो वलायत है वो अफजल है। हर नबी वली ज़रूर है। जब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ तो वलायत बाकी रही। इसलिए तमाम वली अंबिया के परतों हैं। बाज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में औलिया अल्लाह ने लिखा है कि बाज़ औलिया अल्लाह गाज़ियाने बद्र के मुकदम पर हैं। इनका क्या मुकाम था? जो शहीद हो गए वो तो शहीद हो गए, इनकी मग़फ़िरत हो गई। जो लोग बच गए, मौला ताला ने इरशाद फरमाया, ए महबूब इनको ये पैगाम सुना दो, आज के बाद जो चाह करो मैंने तुम्हें बख्श दिया। बाज़ औलिया अल्लाह इन गाज़ियाने बद्र के मुकाम पर हैं, जो अशरा मुबशरा के कदम पर हैं। इनको खुदा ने बख्श दिया तो वो जन्नत की खुशखबरी लेकर आ गए। इसलिए हज़रत ख्वाजा बख्तियार ओशी काकी फरमाया करते थे कि मुझे हाथफे गैब से आवाज़ आती है कि क़यामत तक जितने फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं मैंने सारे बख्श दिए। ये लोग गाज़ियाने बद्र के कदम पर हैं। अब ये भी जिक्र है कि एक साहब ने मुझसे पूछा कि बख्शिश कैसे हो सकती है, तो मैंने कहा मुझे एक बात पर भरोसा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलाइका सायरीन जो फरिश्ते सैर करते हैं, मलाइका सायरीन चलते चलते बारगाह इलाही में कुछ देर से पहुंचे। ज़ाते बारी ताला ने पूछा, तुम देर से क्यों आए हो? खुदा को इल्म ना था कि ये कहाँ गए हुए थे। कई लोग इससे खुदा की लाइल्मी बयान करेंगे। जब उस्ताद शागिर्द से पूछते हैं ये हरफ कौन सा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उस्ताद को इल्म नहीं। उस्ताद तालिब इल्म से पूछता है 4 और 4 कितने होते हैं, तो क्या उस्ताद को इल्म नहीं, बल्कि वो तो पढ़ाने के लिए पूछता है। जैसे बारी ताला ने फरमाया, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है? क्या सवाल करना खुदा की बेइल्मी की दलील है? बाज़ अंबिया से भी ऐसे वाक़या सरजद हुए जिनको ला इल्मी करार दिया गया, हालांकि वो ला इल्मी की दलील नहीं, बल्कि वो ऐसे सरजद होना होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे काश्त करो फसल अच्छी होगी, मगर बावजूद अच्छी ना हुई। साहबा ने अर्ज़ की, फसल तो अब भी अच्छी नहीं हुई, हालांकि आपके फरमाने पर अमल किया। बाद इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ला इल्मी करार देते हैं, मगर ऐसा नहीं, बल्कि यूं है, अगर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक काश्त ना करते तो फसल बिल्कुल ही खराब होती। खुदा ने फरिश्तों से पूछा, देर से क्यों आए? फरिश्तों ने अर्ज़ की, तेरे बंदों की एक मजलिस में हाजिर होने का मौका मिला। वो तेरी जन्नत की खुशी कर रहे थे, तेरे दोज़ख से डर रहे थे। खुदा ने फरमाया कि अगर वो जन्नत और दोज़ख दोनों देख लें तो फिर फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि वो तो फिर बहुत ज़्यादा डरें और हर वक्त तेरी बारगाह में झुके रहें। फिर ज़ाते बारी ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मैंने उन सब को बख्श दिया। फरिश्तों ने अर्ज़ की, उनमें एक आदमी वो भी था जो इस नियत से नहीं आया था कि उनमें शामिल हो, बल्कि वो भी चलते फिरते खड़ा हो गया था। हदीस कुदसी है, फरमाया, इनके पास बैठने वाला शक्की नहीं हो सकता। मैंने कहा, अल्लाह के बंदों के पास बैठो, यही बख्शिश की सबील है। उनके पास बैठने के सदके से बुरों को भी बख्श दिया। इसलिए बख्तारे
हजरत ख्वाजा बख्तियार ओशी काकी ने फरमाया कि मुझे हाथवे गैब से आवाज़ आती है कि फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मरीद क़यामत तक बख्श दिए। मैंने बदर सहा के मलफूजात में पढ़ा है कि आप शादी ना करवाते थे। आपके शेख ख्वाजा बख्तियार ओशी ने फरमाया कि शादी ज़रूर करो, औलाद होगी, गुनाह करेगी। तो बख्तियार काकी ने फरमाया शादी कर लो, अच्छे हुए तो तेरे, बुरे हुए तो मेरे। इसी तरह हुजूर ने फरमाया इमाम फखरुद्दीन राजी हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा की खिदमत में बैत के लिए हाजिर हुए। बैत की, आपने निगाह फरमाई, सीने से तमाम ज़ाहरी इल्म गायब होने लगा। इमाम फखरुद्दीन राजी ने अर्ज की कि मैंने ये इल्म बड़ी मेहनत से सीखा है, मुझे यही वापस दे दें, मैं और कुछ नहीं चाहता। चुनाचे एक रात रहकर रुखसत हो गए, दोबारा ना गए। एक दिन हजरत नजमुद्दीन कुबरा को दरवेश वजू करा रहा था। आपने फरमाया कह दे कि मैं खुदा को बगैर दलील के एक मानता हूँ। दरवेश ने अर्ज किया कि ये आप किसको फरमा रहे हैं? फरमाया कि वो जो मौलवी साहब आए थे, उनका नज़ा का वक़्त आया है। इसको घमंड था कि उसको 101 दलील तौहीद की याद है। शैतान ने तमाम दलीलों को काट दिया है और फिर सवाल कर दिया है। अब मौलवी साहब को कोई जवाब नहीं आता। मैंने इससे कह दिया है कि कह दे मैं खुदा को बगैर दलील के एक मानता हूँ। चुनाचे इसकी निजात हो गई है। दरवेश ने अर्ज की वो तो दोबारा कभी नहीं आया था। ख्वाजा साहब ने फरमाया आया तो था, हमें आने की लाज होगी। गोया इन्होंने आने की लाज रख ली। मालूम हुआ कि इन लोगों के पास आने वाला कभी खाली नहीं रहता। मेरे दोस्तों, क्या मुश्किल अमर है कि किसी अल्लाह के बंदे से तल्लक हो जाए। जो अल्लाह के बंदे हैं जिन पर ये मर्तबे खुल जाते हैं, ये पांचों मर्तबे आलम जिस्म में क्या आता है? जहाँ तक जिस्म का तल्लक है, तमाम सूरतें, इंसान, दरख्त, चरिंद, परिंद, ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, तारे, तमाम आलम जिस्म में आ गया। आलम जिस्म जिस पर खुल जाए, इस पर ज़मीनों आसमान और जो कुछ उसमें है खुल गया। आलम मसाल में क्या है? इसको लोहे महफूज भी कहते हैं। कुल्ले शैयन आसीना फी लोहे महफूज, जिस पर लोहे महफूज खुल जाए, आलम मसाल का मर्तबा खुल जाए, इस पर फरिश्तों का मर्तबा खुल जाता है। आलम मलकूत खुल जाता है, वो कहीं बाहर नहीं जाता, बल्कि इसका अपना ही मर्तबा खुल जाता है। इसके बाद आलम अरवाह का मर्तबा आता है। जो अरवाह का मर्तबा है वो ज़िल्ले अला का मर्तबा है, वो ज़िल्ले अला ही है। इस पर मर्तबा खुल जाए, उसके लिए 12 बरस का डूबा हुआ बेड़ा निकालना मुश्किल नहीं, क्योंकि उस पर मर्तबा जबरूती खुल गया है, आलम अरवाह खुल गया है। आलम मसाल के साथ आलम जिस्म का मर्तबा है। आलम इलाही और आलम मिसाल में एक राबिता है, क्योंकि मसाली सूरतें इल्म इलाही की ही सूरतें हैं और जो हमारा ख्याल है वो आलम मसाल की जिन्स से है। इसके लिए आलम मसाल में समा जाना मुश्किल नहीं। आलम जिस्म को नासूती मर्तबा कहते हैं, आलम मसाल को मलकूती मर्तबा कहते हैं, आलम रवाह को जबरूती मर्तबा कहते हैं और ज़ात को लाहूती मर्तबा कहते हैं। अजसाम में कानून शरीयत है, आलम मसाल में तरीक़त है, आलम रवाह में हकीकत है और ज़ात में मार्फत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शरीयत मेरा कौल है, तरीक़त मेरा फ़ाल है, हकीकत मेरे अहवाल हैं और मार्फत मेरा सिर है। और मौला ताला ने फरमाया अल इंसानु सिर्री व अना सिर्राहू। मालूम हुआ कि ये अल अनान जामिया जमी मरातब हैं, ज़ात, रूह, मसाल, जिस्म और हज़रत इंसान पांचों मर्तबा का जामिया है। इनको अहले अल्लाह की इस्तिलाह में हज़रत खमसतुल अहिया कहते हैं। पहले ज़ात, दूसरा आलम रवाह, तीसरा आलम मिसाल, चौथा आलम जिस्म और पांचवा हज़रत इंसान। ज़ाते बारी ताला ने फरमाया लक़द खलक़नल समावात वल अर्द वमा बैनहा फ़ी सित्ता अय्याम। हमने ज़मीनों और आसमानों को और जो कुछ उनके दरमियान है 6 दिन में पैदा किया। जब दिन ही ना थे तो फिर इससे पहले मर्तबे मुराद है आहदियत, वाहदियत, रूह, मसाल, जिस्म,
حضرت انسان، جن مرتبوں کا جامعہ حضرت انسان ہے 6 مرتبوں کا جامعہ ہو کر حضرت انسان میں ظہور کیا۔ میرے دوستو، آج یہ مرتبے ختم ہوئے۔ یہ مرتبے وہ ہیں جن کو عرصہ سے شروع کیا ہوا تھا، آج انہیں ختم کیا ہے۔ آج ان کو مختصر پھر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کیا ہے۔ جو انسان کو صرف مٹی کا پتلا کہتا ہے وہ شیطان ہے اور کچھ نہیں ہے۔ شیطان نے ہی تو کہا تھا کہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ دیکھنے کو یہ مٹی کا پتلا ہے مگر حقیقت میں جامعہ جمیع مراتب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے حرفوں سے چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا اپنی کتاب پڑھو، اقرا کتابک، تیرے لیے یہی کافی ہے۔ اگر تو نے اپنی کتاب پڑھ لی، میں نے تمہارے سامنے تمہاری اپنی کتاب رکھ دی ہے۔ اگر تم یہ پڑھتے رہے تو پھر ایک دن آئے گا کہ تمہارے لیے کوئی خوف نہیں۔ ذات باری تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کوئی ہے جو بلقیس کا تخت لائے؟ ایک اٹھا، اس نے کہا کہ مجلس پر خاص ہونے تک لا سکتا ہوں مگر میں اسے مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ مگر ایک اٹھا جس کو علم کتاب کا علم تھا، جسے اپنی کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا کہ آنکھ بند کرو تخت حاضر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا جس کو یہ علم ہو جاتا ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی، اس پر ہر چیز کا سر ظاہر ہو جاتا ہے۔ جس کو اپنی کتاب کا علم ہو جائے، جس کو اپنی کتاب کا علم ہو جائے، اس کتاب کا علم جانو سے پھوٹتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، یا انسان کو ہم نے ایسا بنایا کہ اس سے ہم نے علم ما کانا و ما یکونا بتا دیا، علم بیان عطا کر دیا۔ فرمایا اے محبوب جو کچھ تو نہیں جانتا وہ تجھے پڑھا دیا، یعنی تیری کتاب تجھے پڑھا دی ہے، اس لیے کوئی چیز تجھ سے باہر نہیں۔ تو میرے دوستو، جسے یہ علم ہو گیا کہ اپنی کتاب پڑھنے سے یہ علم حاصل ہو سکتا ہے، اسے کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کو علم کیسے ہے، اولیاء اللہ تصرف کیسے کرتے ہیں۔ جن کو علم ہو گیا ان کو شک نہیں رہ سکتا۔ آج ہم نے کتنے دنوں سے ایک مضمون چل رہا تھا اسرار معرفت کا، حقیقت انسان کا، مراتب کے نزول کا، مراتب کی حقیقت کا۔ آج سارا کوشش کی کہ بہت آسان الفاظ میں سب سمجھ سکیں، اسے بار بار سنیں کیونکہ یہ آپ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اللہ پاک آپ کو، ہم کو، سب کو اپنی حقیقت جاننے کا شعور عطا کرے اور اس پر قائم رکھنے کی، اور کوئی اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ ولی اللہ ہماری رہنمائی کرے، اور جن لوگوں کو ابھی تک نہیں ملا اللہ پاک انہیں وہ محبوب بندہ جو اللہ کا محبوب بندہ ہے انہیں عطا کرے، اور جن کو ملا ہے اس کی اتباع کرے، اس کے حکم پہ آمین کرے۔ اور یہی راستہ ہے، آسان راستہ اپنے آپ کو جاننے کا۔ اللہ پاک ہمیں عشق مصطفیٰ عطا کرے، درد دل عطا کرے، درد دل عطا کرے، درد دل عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔